علماء اہل سنت، معظم و مکرم سامعین اہل سنت، پردہ نشین خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی عمدہ نعت خوانی اب تک آپ نے سماعت کیا۔ ایک جامع خطاب، نصیحت آمیز گفتگو، خطیب اہل سنت، واعظ حق و صداقت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی جہانگیر عالم صاحب قبلہ جھارکھنڈ سما دربھنگوی سے آپ نے سماعت کیا۔ میں آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ ابھی آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کہیں گے مولانا ختم بھی کر دیجئے، جلدی سے سلام پڑھ دیجئے، کھانا پینا جن کو کھانا ہے کھا کے سو جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے میلاد شریف کی محفل 10 بجے تک بس، اسے زیادہ بہتر نہیں، لیکن عالی جناب عزت مآب جناب محمد گلاب صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے مجھ ناچیز کو دعوت محبت پیش کیا۔ حضرت حافظ و قاری الحاج عبد الکریم صاحب عرف پرویز صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کے حوالے سے، تو میں 10 سے 15 منٹ آپ کا لوں گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز روایت سابقہ کو اپناتے ہوئے صلاۃ و سلام پر محفل پاک کا اختتام ہو جائے گا۔ لیکن میری ایک گزارش ہے، 15 منٹ کا سوال ہے، آگے کرسی ہے، آپ لوگ اٹھ کر کے آگے آ جائیے، جو پیچھے ہے تھوڑا تھوڑا سا کرسی اس نیت سے کھسکا لیجئے کہ بزم رسول میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ اس قدم کے بدلے بھی ہمیں نیکیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ سمٹ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، بس چندہ نہیں کریں گے، آ جائیے۔ وعلیکم، چندے کی محفل نہیں ہے، کسی مدرسے کا جلسہ نہیں ہے، کسی تعمیر مسجد کی محفل نہیں ہے، یہ جو چھڑ گٹی بالو کے لیے چندہ کیا جائے گا، جو آپ ڈر سے آگے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپریٹر صاحب سے گزارش ہے یا تو اس کی بیٹری بس بدل دیجئے، اور یا نہیں تو آواز بڑھا کہ میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی جہانگیر عالم صاحب قبلہ کی طرح مضبوط آدمی نہیں، یہ سرکاری آدمی ہے اس لیے مضبوط ہے، ہم پرائیویٹ آدمی ہیں تو کمزوری، اس لیے آواز بڑھا دیجئے۔ مجھ کو سخت بولنے کی عادت نہیں ہے، ورنہ ایسے بھی آپ کے مائک کی مجھ کو ضرورت نہیں ہوگی، جب مجھ کو سٹنا پڑے گا تو بغیر مائک کے ہم اپنے عوام سے کیوں نہیں سٹ جائیں گے؟ کیا محبتوں کے ساتھ سارے لوگ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا مولانا مجانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے، مفتی صاحب کچھ میرے نبی کی فضیلت
छुपा नहीं सकते, ये वो चिराग है जिसको बुझा नहीं सकते, और हजार सजदों पे सजदे किया करो लेकिन बगैर हुब्बे नबी खुल्द पा नहीं सकते। बगैर हुब्बे नबी खुल्द पा नहीं सकते। और पै मजनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत से हमने अपने आप को और आप सबको मुशर्रफ किया, जल्दी जल्दी गुफ्तगू सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तबा करो। ये कौन कह रहा है? रब कह रहा है अपने हबीब से, ए महबूब आप कह दीजिए उन सब से जो मेरे बंदे हैं, उन सब से। ऑपरेटर साहब सो गए शायद, गुलाब साहब पैसा काट लीजिएगा, ये आ रही है ऑपरेटर साहब, है ना। कुल ए महबूब आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, ए हबीब आप कह दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी, ए हबीब आप कह दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तेरी इत्तिबा किया ना मेरे बंदों ने हबीब, तो हम उसे भी अपना हबीब बना लेंगे। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, आप समझने वाले आदमी हैं, सब के सब बाशऊर हैं। अपने ये 100 ग्राम नहीं 50 ग्राम की ज़बान नहीं होगी, इसे हिलाइए और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करते रहिए। रब कहता है, ए हबीब आप कह दीजिए कि मेरी इत्तिबा करो, फत्तबिऊनी। क्यों? अगर तुम अल्लाह को हबीब रखते हो, अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, तो मेरी इत्तिबा करो। बेनिफिट क्या है? युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुमने मेरी इत्तिबा की ना, अगर तुमने मेरी फर्मा बरदारी की ना, तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अब यहाँ पर समझने की बात है साहब, हम नमाज पढ़ते इसलिए है कि हमें रब की रजा मिल जाए, हम रोजा रखते इसलिए है कि हमें रब की रजा मिल जाए, हम ज़कात देते इसलिए है कि हमें रब की रजा मिल जाए, हम गरीबों की मदद करते इसलिए है कि हमें रब की रजा मिल जाए, हम मसाकीनों पे अपने पैसे खर्च करते इसलिए है कि हमें रब की रजा मिल जाए। और रब क्या कहता है? कुल ए हबीब आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। अब मुस्तफा जाने रहमत की इत्तिबा है क्या? हम जरा इसे जल्दी जल्दी समझते हैं। सुनिए, बंद कीजिए। बगैर चाय के भी आप 10 मिनट बैठ सकते हैं, इसलिए बगैर चाय के 10 मिनट बैठिए। मेरा वक्त तो ऐसे ही खत्म हो गया, 44 हो गया है, 11 बजे तक का डेडलाइन है, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का मैं पाबंद हूँ। 15 मिनट में मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह खत्म होनी है। हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतों ने आवाज दिया, आऊंगा फिर गुफ्तगू होगी। हज़रात, रब कहता है, ए हबीब आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब बना लेगा। अब रब ताला का करम देखिए, मुस्तफा जाने रहमत की इनायतें देखिए कि रब ताला के हबीब ने हमें हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की। अगर उठने में हमने मुस्तफा के किरदार को अपनाया, गोया हमने मुस्तफा जाने रहमत की इत्तिबा की है। शादी और बयाह में फरामीने मुस्तफा को फॉलो किया, गोया हमने मुस्तफा जाने रहमत की फरमा बरदारी की है। अगर हमने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल किया है, गोया हमने मुस्तफा जाने रहमत की इत्तिबा की। कुरान कहता है, कुल ए हबीब आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए हबीब आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, तो अल्लाह तुम मेरी इत्तिबा करो। अगर तुमने मेरी इत्तिबा कर ली, तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। सुभान अल्लाह। अपना दोस्त बना लेगा। अब हम अपने यहाँ शादी
के मौके पर भी अपने घर में नबी की सुन्नतों को फॉलो करके हम रब के महबूब बन सकते हैं। हमारे लिए तो खुला ऑफर है साहब, आओ जन्नत तेरे लिए, आओ जन्नत तेरे लिए है। मुफ्ती साहब किबला मौजूद है, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। कह दूं साहब, इत्तेबाए मुस्तफा से रूगर्दानी की ना तो नमाज के सजदे जन्नत नहीं दिला सकते, ज़कात तो खैरात के रकम जन्नत नहीं दिला सकते, आपके रोजे आपको जन्नत नहीं दिला सकते, खाने काबा का तवाफ आपको जन्नत नहीं दिला सकता। क्यों? इसलिए कि आपने दरे हबीब से अपने आप को दूर कर लिया है। रब कहता है, ए हबीब, उन्हीं के नेक अमल कबूल किए जाएंगे जो आपकी बारगाह से होकर हमारी बारगाह में पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक अमल कबूल किए जाएंगे जो आपकी बारगाह से होकर हमारी बारगाह तक पहुंचेगा। और इतना ही नहीं, रब ने कहा, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक में रब ने कह दिया है, हबीब कह दीजिए मानने वालों से, मुझे राजी करने के लिए सिर्फ मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, खानाए काबा का खालिस तवाफ करने की जरूरत नहीं है। ए हबीब, आप कह दीजिए, अगर तुम चाहते हो कि मेरा रब राजी हो जाए तो सिर्फ मेरे बंदे आपकी इत्तेबा कर ले, हम उससे राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। सिर्फ आपकी इत्तेबा कर ले, हम उससे राजी हो जाएंगे। अब जरा जल्दी जल्दी बात को समेट दूं हजरात। हमारे यहाँ शादी है और हमारा जो मुआशरा है, मुस्लिम मुआशरा, वो क्या है जनाब, 10 दिन पहले से डीजे, धीम धाम ढूस ढास सब, हाँ, और 5 दिन बाद तक मुफ्ती साहब खूब चलता है। बड़े साहब से कहिए, हजरत कुछ तो ख्याल कीजिए। साहब आप समझते नहीं हो, शादी वन टाइम, एक बार जिंदगी में, भूल गए साहब, मरना भी जिंदगी में एक ही बार, मरना भी जिंदगी में एक ही बार। अच्छा चलिए इन चीजों को छोड़िए, हमारे यहाँ उसूल क्या है, तमाम खुराफात को हम ला करके घर में रख देते हैं और मौलाना साहब से जाकर के कहेंगे, क्या बताऊं हजरत, जब से हमने शादी की खैरो बरकत ही उठ गई, हमारे यहाँ परेशानी ही परेशानी है। आपने मुफ्ती जहांगीर साहब क़िबला मदजिल्लहुल नूरानी की तकरीर को नहीं सुना, दिगर उलमाए किराम के खिताब को नहीं सुना। उन्होंने बयान किया था मुस्तफा की उस हदीस को कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मकाम पर गाने बजाने होते हो, अल्लाह ताला उस मकाम से 40 रोज के लिए बरकतों को उठा लेता है। बरकतें तो चली गई साहब गाना बजाना करके, और हम बरकत तलाश रहे हैं इमाम साहब की ताबीज में, इमाम साहब के फूक में। नो साहब, ये बरकतें नहीं मिलनी है वहाँ, क्योंकि जिसे आपने जलील करके भगाया वो वापिस आ जाए आसानी से, ये मुमकिन नहीं है। और ये मैंने जो जुमला इस्तेमाल किया जलील करके, इसे समझाने के लिए आज वक्त नहीं, इसे और आगे से समझाऊं। हम और आप मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं ना साहब, मकान बनाए, बुनियाद डाले, 15 मिनट तक और मिला दो, नींव डाले, और नींव डालने के बाद एक बड़ा सा बांस लाकर, इतनी बड़ी मटकूरी लाए। चाचा अगर 5 मिनट बढ़ गया तो झूठे आप हो जाइए, आपने कह दिया 15 मिनट में खत्म होना है ना, चलिए अच्छी बात है, मैं आपको हंसाने के लिए कह दिया। बड़ा सा बांस लाए, बुनियाद पड़ी, और हमने बांधा, मटकूरी लाकर उसे पूज पाज किया, पता नहीं किन किन रंगों से। उसके बाद उसमें लाए लाल लाल मिर्च, गोल गोल नींबू, इतना ही परवश नहीं साहब, जूते चप्पल भी, मुफ्ती साहब जूते चप्पल भी उसमें बांध करके ये बड़ा सा खंबा में लटका दिया। और किसी ने पूछा साहब ये क्या है, तो कहा ये जूते चप्पल इसलिए लटकाए गए कि बुरी नजर वाले के मुंह काले हो जाए।
बुरी नजर न लगेगी। हाजी परवेज साहब कबला कहने लगे अब्दाउल्ला रज़वी, जमाने के एतबार से अगर देखा जाए तो ये दानिशमंदी है, दानिशमंदी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मुफ्ती साहब मान भी लूं, थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लूं कि ये आपकी दानिशमंदी है, आपकी फिक्र है कि हमारे घर की नींव पड़ी है, बुनियाद डाली गई है, अब किसी बुरे नजर वालों की बुरी नजर ना लगे इसलिए जूता टांग दो, चप्पल टांग दो, नींबू लटका दो, मिर्च लटका दो, मटकूरी लटका दो। क्यों? इसलिए कि बुरी नजर वालों की बुरी नजर ना लगेगी। तो मैं पूछना चाहता साहब, फिर आपकी अक्लमंदी आपके औलादों की शादियों में कहाँ चली जाती है? मुंबई हाजी अली, मुंबई हाजी अली चली जाती है आपकी अकल। मुफ्ती साहब कहते हैं कि शादी मतलब एक नस्ल की बुनियाद है, बुनियाद। हम घर की बुनियाद रखते हैं कि 40 साल 50 साल 60 साल के बाद हमारी औलादें जब बड़ी होंगी, हमारे खून पसीने के बनाए हुए मकान को भैयारी में लड़कर तोड़ देगी हमारी औलादें। उसके लिए हम नींबू लटका देते हैं साहब, जूता चप्पल लटका देते हैं साहब, लेकिन औलाद की शादी जो एक नस्ल की बुनियाद रखी जा रही है, इसमें बुरी नजर न लगे, इसके लिए आपने क्या किया? अब तो यही सवाल है साहब कि वहां पे आपकी अक्लमंदी घर के इर्द गिर्द घूम रही थी और जैसे ही शादी का मौका आया आपकी अकल मनाली चली गई घूमने, है ना? अकल चली गई मनाली, चले गए इधर उधर घूमने। ओ साहब, ये तो नस्ल की बुनियाद रखी जा रही है कि उस आने वाली लड़की कैसी होगी, आने वाला शादी करने वाला लड़के का अमल कैसा होगा, उसका असर शादी के वक्त में जो अमल आप करते हैं इसका असर आपके लड़के पर भी पड़ता है, आपके घर पर भी पड़ता है, आने वाली लड़की पर भी पड़ेगी और खानदान पर भी पड़ता है। फिर हमने क्यों नहीं सोचा साहब कि जो नस्ल की बुनियाद रखी जा रही है इसमें हम नजरबद ना लगे, बुरी चीज का कोई असर ना हो, इसके लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं साहब। हम कैसे मान लें कि आप अक्लमंद हैं? खुदारा एज ए मुस्लिम अक्लमंदी का सबूत अपने आप को दीजिए, अपने आप को, कि आपकी आने वाली नस्लें जब आपके बेटे का बेटा हो ना तो वो आपको बुरा भला न कहे, आपके बेटे का बेटा होने से पहले आपका बेटा आपका गद्दार न हो, आने वाली लड़कियों पर आप इल्जाम तराशी न कर सको। ओ साहब, बड़ा अजीब जमाना है ये। आज हमने शादियां अपनी औलादों की, शादी में खुराफात हमने किए, शैतान हमने नचवाए, बुराइयां हमने की, मुस्तफा की सुन्नतों से इनहराफ हमने किया, और लड़की जब घर में ब्याह कर आ गई बेचारी तो हम कहते हैं मौलाना बड़ी डाइन आ गई। क्या नमक तेल करके मैके से लाई, ये बेटे को खिलाई कि मेरा बेटा तो मेरा दुश्मन हो गया। साहब, अपना अमल देखो शादी के मौके पर कि आपने कैसा अमल किया है। हजरते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या सरकार सैयदना गौसे पाक हो, चूंकि वक्त नहीं मुकम्मल गुफ्तगू के लिए हजरात 5 मिनट बचे हैं, इसीलिए घुमा रहा हूँ। मोहब्बतों से सारे लोग एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग आगे से पीछे तक ईमानदारी से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम क्या करते हैं साहब, शादी ब्याह में जितने खुराफात हैं सब एक तरफ रखिए। एक जुमला जो मैंने पहले कहा, शादी और ब्याह में अगर हम चाहें तो हम अपने लिए जन्नत खरीद सकते हैं साहब, हम अपने आप को जन्नती बना सकते हैं। कैसे? नबी की सुन्नतों को फॉलो करके, मुस्तफा के फरामीन पर अमल करके। क्यों? इसलिए कि ये मुस्तफा के इरशाद नहीं साहब, रब का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब, आप कह
دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا، سبحان اللہ، تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ سیدھی سی بات ہے صاحب کہ جب ہم نبی کی سنتوں کو فالو کر کے ہم اپنے گھر میں شادی کریں اپنے بچوں کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شادی کی تقریب میں ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے اور ہماری عاقبت بھی سنور سکتی ہے، ہمارا عقبہ بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ کیوں حضرات؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بات آخری کر دوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل میدان محشر میں آج باپ ماں کو تو معاملہ یہ ہے صاحب کہ وہ یہ کہتے ہیں مولانا بیٹا نہ شرابی ہے، ہم تو حاجی نمازی ہیں، بیٹا نہ شرابی ہے، ہم تو حاجی نمازی ہیں، ہم تو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صاحب ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا حساب دے گا۔ ہاں صاحب ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا حساب دے گا، لیکن ایک باپ کو اپنے بیٹے کے عمل کا حساب دینا ہوگا، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے عمل کا حساب دینا ہوگا، ایک باپ کو اپنی بیٹی کے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اگر میدان محشر میں آپ کی اولادوں سے پوچھ لیا بول دنیا میں زناکاری تم نے کیوں کی، بول دنیا میں تم نے شراب نوشی کیوں کی، بول دنیا میں تم نے جوا کے اڈے کو گرم کیوں کیا، دنیا میں جا کر کے تم نے یہ خرافات کیوں کیے، تو جانتے ہیں میدان محشر میں جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا صاحب، وہاں آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، جسے فریڈم کے نام پہ ہر گناہ کرنے کی آزادی ایک باپ نے دے دی، اور باپ یہ کہتا ہے ہم وہ باپ نہیں ہے صاحب جو بیٹے اور بیٹیوں پر ظلم کرتا پھرے۔ دین یہ نہیں سکھاتا صاحب، دین تو ہمیں خوبصورت بنایا، خوبصورت، یہ ہماری کج فہمی، کم علمی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ہی نہیں سمجھا، ہم نے اپنے مذہب ہی کو نہیں سمجھا۔ ذرا یہ بات کہہ دوں بات مکمل ہو جائے، میرا وقت بھی مکمل ہے۔ 10 منٹ بڑھائیے حضرت، 10 منٹ بڑھائیے ٹائم، جھوٹے ہو جائیے گا چچا، 10 منٹ ٹائم بڑھائیے۔ 1 منٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کا نہیں، سارے لوگ ہیں، اور میں اسے بہت دنوں سے جانتا ہوں، تمام ہمارے ہے نا، یہ سب ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ بھی محبتوں سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عرض کر رہا تھا حضرات، اگر آپ کی اولاد سے رب نے میدان محشر میں پوچھ لیا بول دنیا میں ہم نے تمہیں کیوں بھیجا تھا، کیا ہم نے قانون نہیں دیا؟ ہم نے قانون دیا تھا، ہم نے تمہیں بھیجا کیوں تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ تم میری عبادت کر کے آتے۔ آج تو عبادت کا بھی بڑا مسئلہ ہے صاحب، ایک ایک جملے پر سینکڑوں باتیں نکلتی ہے، لیکن بولنے کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں، یہ وقت کم وقت کا جو معاملہ ہے، تنگ یہ وقت کی زنجیر نے ہماری زبانوں اور پاؤں کو جکڑ لیا، اللہ رضوی پاس اب وقت نہیں ہے، سونے کا وقت ہو گیا، لیکن جب تک برداشت کر سکتا ہوں 2 منٹ سن لیجئے حضرات، 1 منٹ زیادہ ہو جائے گا معاف کیجئے گا، میں محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کے محبوب نے کہا تمہاری اولاد کو جب رب پوچھے گا کہ بول ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، تم شراب پی کر کیوں آئے، تم نافرمانی باپ ماں کی کر کے کیوں آئے، تم نماز نہیں پڑھے دنیا میں جا کر یہ بے وفائی کر کے کیوں آئے، تو جانتے ہیں صاحب ہماری اور آپ کی اولادیں بارگاہ سمدیت میں کیا عرض کرے گی، مولا ہم نے تو ایسی گود میں آنکھیں کھولی جو میرا باپ وہ تھا جس نے جیسا جیسا بتایا ویسا ویسا ہم نے کیا، جیسا جیسا ہمارے گھر والے کرتے رہے
ویسا ویسا ہم کرتے رہ گئے۔ او صاحب اللہ کے حضور میں وہ بندہ عرض کرے گا مولا پاک کی گود میں تو نے اس وقت ڈالا تھا جب میری آنکھ بھی نہ کھلی تھی، مولا میرے کان تو تھے لیکن سماعت بھی تھی لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، ہاتھ تھے لیکن ہاتھ کو اشارہ کس طرح کیا جائے ہاتھ سے وہ ہمارے اندر صلاحیت نہ تھی۔ مولا اس حالت میں ہمیں تم نے جس کی گود میں ڈالا ہے یہ ذمہ داری ان کی بنتی تھی کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر لا کر کے کھڑا کرتے، وہ ہمیں اچھی باتوں کا درس دیتے، وہ ہمیں اچھی باتیں بتاتے۔ مولا ہم اگر شراب پی کر کے آئے ہیں تو اس کا گناہ میرے باپ کے سر جاتا ہے، یہ جواب میں نہیں پہلے میرا باپ دے گا۔ مولا ہم نے اگر دنیا میں زنا کیے تو یہ جواب پہلے میرا باپ دے گا، ہم نے اگر جوا کھیلے ہیں تو پروردگار اس کا جواب پہلے میرا باپ دے گا۔ او صاحب رب تعالیٰ اس کے باپ کو بلائے گا، آجا بتا ہم نے ننھی سی جان تیری گود میں دیا تھا، ایک کان میں مؤذن نے آ کر کہہ دیا کہ تو اللہ کا ہے، اور پھر دوبارہ کہہ دیا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہے، تیرا دین دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہ بتایا گیا، بچپن سے ہم جانتے رہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کا عمل کیا ہے یہ نہ میری ماں نے بتائی نہ میرے بابا نے بتایا۔ اب ذرا غور کیجئے حسن صاحب، اچھا ہاں ضرورت کے تحت جائیے، چونکہ ہم ختم اپنی گفتگو کر رہے ہیں اس لیے آپ کو روک رہے تھے، ہے نا۔ میرے حضرات محبتوں سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات رب سے آپ کیا کہیں گے؟ مولا ہم تو حاجی نمازی تھے، مولا ہم نے تو روزے رکھے، نانا صاحب آپ کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا، اولاد سامنے میں ہے تو پہلے یہ جواب دینا ہوگا کہ آپ کے بے گود میں جس بیٹے کو ڈالا گیا وہ شرابی کیسے ہو گیا، آپ کی گود میں جس بیٹی کو ڈالا گیا وہ بیٹی بدچلن کیسے ہو گئی، یہ جواب پہلے آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ نے نہ دیا نا صاحب تو پھر آپ کی نمازیں کام نہیں آئیں گی، آپ کے سجدے کام نہیں آئیں گے، آپ کے حج کام نہیں آئیں گے، آپ کے روزے کام نہیں آئیں گے۔ گناہ کیا تھا آپ کی اولاد ہے اور جہنم میں جا کر سزا آپ کو کاٹنا ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے صاحب کہ آج جو بنیاد رکھی جا رہی ہے نسل کی، اس کا خیال رکھا جائے کہ ایک پاک خاتون کو لایا جائے، ایک نیک سیرت لڑکی کو لایا جائے، اپنی اولاد کو بھی پاک اور ستھرا اور نیک بنایا جائے تاکہ اس کی نسل سے آنے والی لڑکی کی بطن سے اگر کوئی آنے والی اولاد آتی ہے تو وہ آنے والا دنیا جب دیکھے تو یہ کہہ دے کہ یہ صرف رب کا بندہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہے۔ وہ صرف رب کا بندہ نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن کے آیا ہے۔ حضرات یہ عمل ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنائیں۔ خدا را جتنی بھی گفتگو سن لیں، جتنے بھی جلسے آپ کرا لیں، اگر عمل کا ارادہ نہیں رکھتے تو پھر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے صاحب جو آپ سے وہ عمل کروا دے۔ خود کو آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ہمارا کام تو صرف کہنا ہے نا صاحب، کرنا تو آپ کو ہے۔ اور یہ پراچین کال کی باتیں نہیں، مصطفیٰ کے ارشادات ہیں، رب کے فرمان ہیں۔ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو یاد رکھیے گا ایسے ہی رب نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں ہے انسان۔ تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیں،
تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ رب کعبہ کے حضور دعا ہے مولا تعالی ہم سبوں کو نیک باتوں کو سن کر ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔